السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کون صاحب؟ محمد یونس حضرت صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ مولانا اطہر حسین صاحب ہے نا؟ اطہر حسین قادری بول رہا ہوں۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ماشاء اللہ، میں کشمیر سے بول رہا ہوں۔ ارے واہ، جموں کشمیر۔ فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ بس آپ سے ملاقات ہی کرنی تھی۔ اچھا، آپ کے پروگرام میں سنتا رہتا ہوں، بہت اچھے لگے، اتحاد کے بارے میں ہاں ہاں ضروری اور ہے۔ حق بات کہنے کے بارے میں۔ ہاں بالکل بالکل، حق کا ہو، تو قرآن میں ہے۔ جی، اور یہ ایسے حضرات اگر پیدا ہو جائیں تو امت میں اتفاق ہو جائے گا۔ ارے صاحب تھوڑا بہت تو ہو جائے، زیادہ نہ ہو تو میڈیم درجے کا تو ہو جائے۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ ارے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں دیوبند والے کے پیچھے تم نماز مت پڑھو، تمہارا دل نہیں چاہ رہا۔ ہم یہ جی کہہ رہے ہیں کہ پڑھو، لیکن کم سے کم فساد تو پیدا مت کرو۔ بس اور کیا تم ہے۔ بھائی الگ پڑھ لو، جا کے الگ پڑھ لے یا دوہرا لے، الگ پڑھ لے، لیکن پبلک کو تو مت بتا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، بلا وجہ فساد پیدا ہوتا ہے۔ جی 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 بھائی تجھے یہ نہیں پڑھنا، تو اپنی الگ پڑھ لے، کہیں بھی پڑھ لے جا کے۔ صحیح بات۔ جب تیرے دل میں گنجائش ہی نہیں تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ بالکل۔ بلا وجہ بدگمانیاں پیدا کر رکھی ہیں کہ ان کا ایسا عقیدہ ہے، ویسا عقیدہ ہے۔ اور ایمان تو ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا۔ ارے صاحب ہاں؟ بالکل، جب قرآن تک میں کہ اللہ نے فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی مت کرو۔ جی جی اللہ نے جب منع فرمایا جاسوسی مت کرو، ہوں تو یہ کون ہوتا ہے جاسوسی کرنے والا کہ ایسا عقیدہ ہوگا ویسا ہوگا؟ یہ تو صحیح بات۔ محض گمان ہے۔ جی بہت آپ نے صحیح بتایا کہ حضور کا فرمان ہے اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، ڈرو فإنہ ینظر بنور اللہ، بنور اللہ۔ بے شک وہ صحیح۔ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جی جی تو جی میں کہتا ہوں کہ اگر تیرے اندر ایمان کا نور ہے تو دیکھ کہ اس کا عقیدہ جی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، سچ ہے۔ کیسے تو نے ایک دم دیکھ کے گمان کر لیا کہ ایسا ہی ہوگا، اور وہ عقیدہ ویسا ہوتا نہیں جیسا یہ خیال کرتا ہے۔ ہاں، جب تک کہ حتمی یہ بات نہ ہو کہ بھائی واقعتاً ظاہری طور پر یہ ایسا ہے کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، ورنہ تو خواہ مخواہ کی باتیں ہیں یہ۔ ارے صاحب میں نے ابرار الحق صاحب کے وہاں پر بھی میں گیا ہوں، جی جو محی السنہ جن کا لقب تھا، شیخ مولانا ابرار الحق ہردوئی والے۔ بالکل بالکل۔ تو میں ان کے وہاں بھی رات میں بھی رکا، میں وہاں رات بھی رکا تھا۔ جی تو وہاں میں نے دیکھا ہے، تختی پہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہر نماز، عصر کی نماز کے بعد طالب علم وہیں بیٹھے بیٹھے 80 بار درود شریف پڑھے۔ جی ہاں جی ہاں جی بالکل۔ عصر کی نماز بعد معمول لکھا ہوا ہے تختی میں کہ طالب علم جتنے بھی ہیں وہ 80 بار درود شریف پڑھیں بیٹھے بیٹھے وہیں پر۔ جی اب جو اتنا درود شریف پڑھواتے ہوں ایک ہی وقت میں، تو اور وقتوں میں کتنا پڑھتے ہوں گے لوگ؟ ہاں، اب یہ تو 5 بہت منٹ سلام پڑھتے پڑھ ہیں۔ لیا، 5 منٹ شاعر کا لکھا سلام پڑھ لیا، بس سمجھتے ہیں پڑھ لیا ہم نے سلام۔ اللہ نے فرمایا نبی پر خوب خوب درود سلام بھیجو۔ حضرت ہم تو فارغ ہونے تک ہمیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیا اختلاف ہے۔ اچھا، ہاں، علماء تو ہمارے جو ہے ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ وہ اب ائمہ اربعہ میں جو اختلاف حسن ہے ان کے بارے میں تو ہر جگہ بات ہوتی ہے۔ ہاں ہم تو ہدایہ میں ہیں، صحیح بات ہے سب۔ ہاں، تو باقی یہ تو بریلوی اور دیوبندی اور یہ چیزیں نہیں وہ پڑھاتے تھے کہ اس کے خلاف یہ بولنا تو یہ بولنا تو آپ نے بعد پڑھائی میں نہیں ہمیں ہوگی؟ ہوش آئی یار یہ بھی کوئی اختلاف ہے۔ اچھا، یہ سنا ہی نہیں تھا آپ نے پڑھائی کے دوران؟ عقائد کی کتابیں تو وہ ہے، شرح عقائد ہے، جی، فقہ اکبر وغیرہ، عقیدۃ الطحاوی، یہی سب پڑھی۔ لیکن یہ سب اور نہیں سنا کہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے۔ ہاں، مشکوٰۃ شریف پڑھی، سیاستہ سب تو کے آپ کے اندر جو استاد یہ ہوں گے ایمانیات کی۔ حضرت مولانا شیخ نصیر خان صاحب جی ہیں؟ ہاں ہاں، اور زبردست شخصیت تھی وہ بھی۔ شیخ نصیر صاحب محدث تھے، بڑے محدث تھے، شیخ جی الحدیث۔ جی 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 ہم نے ان کی تقریر سنا تھا، بھوپال میں آئے تھے، ترجمالی میں، وہ ختم بخاری شریف میں، جی تو کلمتان خفیفتان اس پر تقریر کی تھی انہوں نے، حدیث شریف پر کم سے کم 2 گھنٹے کے قریب۔ ہاں بالکل۔ اور کتنی یہ چیزیں جو ہے آدمی کے ذہن میں ہوتی ہی نہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔
اب اچھا دیوبند دیوبندی کو والے عقائد تو الگ ہے نہیں، وہی اچھا اہل سنت جماعت کے وہی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ آپ کبھی کشمیر میں ہی نہیں پورے انڈیا میں کہیں آپ نے سنا کہ کسی دیوبند کے عالم نے یہ فتویٰ لگایا کہ تو نے بریلوی کے پیچھے نماز کیوں پڑھی، تیرا نکاح ٹوٹ گیا، دوبارہ کلمہ پڑھ؟ کبھی آپ نے کہیں بھی نہیں، پورے انڈیا میں کہیں نہیں۔ وہ تو کہیں منع نہیں کرتے، بھائی پڑھ لو، تمہارا دل چاہ رہا ہے پڑھ لو، وہ پڑھتے اور ہیں حضرت مزے کی بات تو یہ ہے لاکھوں کروڑوں پڑھتے ہیں بریلی والوں کے پیچھے۔ جی جی یہ کیا کہتے ہیں، تم ہمیں جب مشرک مانتے تو کیوں پڑھتے ہو نماز؟ جانے کیا کیا بکنے لگتے ہیں، ارے یار مشرک مانتے تو تجھے امام ہی کیوں بناتے ہو؟ اگر دیوبند والے تجھے مشرک مانتے تو تیرے پیچھے تجھے اپنا امام کیوں بناتے؟ وہ تو بات ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ وہ تو ان کی وسیع القلبی ہے کہ وہ تجھے اپنا امام بنا لیتے ہیں، یہ احترام کرتے ہیں۔ جی وہ انہوں نے تو کشمیر جیسی ہیرا جگہ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، سنا ہے میں نے، کشمیر کو بھی انہوں نے برباد کر ڈالا ہے۔ ہاں وہ اب تو وہاں بھی چل گیا، ورنہ یہ چیزیں نہیں تھی یہاں سب، کشمیر میں نہیں تھی نا سب۔ نہیں یہ کچھ نہیں تھا، بس یہاں جو اپنے حنفی کہلاتے تھے سب کے ساتھ سنی لوگ تھے۔ اچھا وہاں پر اولیاء کرام کے عرس بھی ہوتے تھے، وہ لوگ بہت اچھے وہ عرس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور بڑی عقیدت مند لوگ ہیں، لیکن یہ چیزیں نہیں تھی، کفر تکفیر نہیں ہے یہاں، یہ کچھ یہ نہیں تھی، سب دیوبندی بریلی والے معاملے نہیں تھے نہ یہ کچھ نہیں، یہ سنا ہی نہیں انہوں نے بیچاروں نے۔ اب کر دیا ان لوگوں نے کشمیر میں آ کے۔ ہاں بہت کر دیا بھائی، یہ تو سنا ہی نہیں انہوں نے، بس یہی کہتے تھے کہ ہم سنی ہیں حنفی ہیں، بس اکثریت تو وہی ہے۔ جبکہ سنی حنفی تھے، سب کچھ ہوتا تھا، مزارات پہ بھی جاتے تھے، جی اور اولیاء کرام کے وہاں عرس بھی ہوتے تھے، لوگ مانتے تھے اولیاء کرام کو، سب مانتے ہیں دیوبند والے۔ ہاں سب مانتے ہیں۔ اب یہ لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ ان سے مانگو، تو اس کے ہی وہ خلاف ہے، بھائی ان سے مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مانگ لو، اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، قرآن میں فرماتا علیہ اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ اچھا قرآن میں جب اللہ فرما رہا ہے کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، تو یہ کیوں ادھر ادھر جاتے ہیں؟ اللہ جانے جی کیا ان کو وہ ہے، ان کے دلوں میں کیا وہ ہے کہ اللہ سے نہیں مانگنا چاہتے کہ نہیں وہ بلیوں سے مانگ سکتے ہیں، جائز ہے۔ پھر دلیل میں کیا پیش کرتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو نماز سے صبر سے مدد مانگو، تو پبلک کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو نماز اللہ نہیں ہے، صبر اللہ نہیں ہے، تو اللہ نے غیر اللہ سے مدد مانگنے کو کہا، تو پھر اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو میں نے سکھایا کہ ایسا ہے جب کبھی مقرر اس آیت کو لے کر تقریر کرے تو اس مقرر سے کہنا حضرت ادب سے ہم آپ سے ایک سوال کر رہے ہیں، اور کوئی آپ کی بےادبی نہیں کر رہے ہیں، اور واجب سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں کہ کیا ابھی آپ نے کہا ہے کہ نماز سے صبر سے اللہ نے مدد مانگنے کو کہا ہے، وہ کہے گا کیا؟ بالکل۔ تو اب آپ ہمیں اجازت دیجئے، جب اللہ نے کہا ہے تو اللہ کا حکم ہے، تو اس پر ہمیں عمل کرنے دیجئے۔ کہ کیا مطلب ہے جتنے بھی جلسہ گاہ میں بیٹھے ہیں ان سب سے آپ کہیے کہ وہ ایک تسبیح اس طرح سے روزانہ پڑھا کرے صبح شام، یا نماز المدد یا صبر المدد۔ یہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے کہا ہے، یہ کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے ابھی حال کہا ہے کہ اللہ نے نماز سے مدد مانگنے کو کہا ہے، تو اور کیسے مدد مانگیں گے؟ اسی طرح سے مانگیں گے نا، یا نماز المدد یا صبر المدد۔ بالکل اسی طرح مانگیں گے۔ ارے نہیں یہ مطلب نہیں ہے، ارے ابھی سب کے سامنے دیکھیے حاضرین، ابھی آپ سے سب کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، اور اب منع کر رہا ہے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ ابھی دیکھو کہ آپ سب کے سامنے پبلک کو مخاطب کرے وہ، میں کہہ رہا ہوں اگر دو چار ایسے لوگ سوالات کریں گے نا مجمع میں تو ان کے پاؤں کھڑ جائیں گے، کھڑ جائیں گے، بالکل صحیح کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے۔ ارے ابھی آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے، نماز بھی غیر اللہ ہے تو ولیوں سے مدد مانگو، ابھی آپ یہی مطلب بتا رہے تھے، اب آپ کہہ رہے ہو یہ مطلب نہیں، تو اب آپ ہی بتاؤ کیا مطلب ہے؟ نہیں پھر نہیں، اب آپ بتاؤ کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ ارے بھائی وہ نہیں، وہ نہیں چلے گا اسلام میں، وہ نہیں چلتا۔ اگر مگر سیدھی بات بتاؤ، ابھی آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، تو اب آپ ہی مقرر ہو کہ نہیں یہ مطلب نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ لیکن آپ نے کنز الایمان بھی نہیں پڑھا، اس کا مطلب کنز الایمان کے حاشیے میں لکھا ہے اسی آیت کی تفسیر کے اندر صدر فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ یہاں استعانت سے مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے،
ہاں جی جی یہ تفسیر نہیں اس میں لکھا ہوا ہے کنز الایمان کے اندر تفسیر میں. ہاں. تو یہ کمبخت لوگ تفسیر بھی نہیں پڑھتے نہ دیکھتے کہ کیا لکھا ہے ہمارے عالم. بس سنی سنائی باتوں پہ بس چل جاتا ہے آدمی. اب پبلک یہ کہے گا یہ مطلب نہیں وہ مطلب ہے کہنا کیا مطلب ہے صاحب آپ سمجھا ہی نہیں سکتے. ابھی آپ نے کہا ہے ولیوں سے صبر سے مدد مانگنے کا اللہ نے کہا ہے. اب آپ کہہ رہے ہو یہ نہیں وہ مطلب ہے تو ابھی آپ سب کے سامنے بتاؤ کیا مطلب ہے. اب وہ چکرا جائے گا اب کیا بتاؤں میں الٹا سیدھا مطلب. کہنا نہیں آتا بتانا تو تجھے میں بتاتا ہوں چل. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایمان والو نماز پڑھ کر صبر کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو. یہاں مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو اور صبر کرو. اب تمہاری مدد کرے گا. اب نماز تو بتا نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. صبر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور کیا مطلب ہوگا اس آیت کا؟ اس سے بڑی مدد کیا ہوتی ہے؟ کہاں سے کہاں مطلب گھما دیتا ہے پبلک کو. ہاں جی کچھ بھی مطلب نکال لو اور اپنا. ایک شری لنکا کا حافظ احسان ہے نہ وہ عالم ہے نہ قاری. حافظ احسان وہ شری لنکا کا ہے. تو وہ کہتا ہے قرآن میں آیا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. بے شک اللہ بھی مددگار ہے جبریل السلام بھی فرشتے بھی نیک لوگ بھی. تو کہا کہ مطلب جبریل السلام بھی غیر اللہ ہے فرشتے بھی. تو اس آیت سے دلیل دے رہا کہ اولیاء اللہ سے مدد مانگ سکتے. تو جب وہ آیت یہ پڑھے تو اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے کہ حضرت ابھی آپ نے کہا قرآن میں آیا فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ جبریل کہ اللہ بھی مددگار جبریل السلام بھی فرشتے بھی. کہ ہاں بالکل. اور آپ دلیل بھی دے رہا ہو اسی حساب سے کہ ہاں کیا مطلب ہے. تو حضرت سب کے سامنے آپ اجازت دو جتنے لوگ کھڑے ہیں یہ بھی فیضیاب ہو جائے. جبریل السلام تو سب سے بڑے فرشتے ہیں آپ جانتی ہیں کہ ہاں. تو اب آپ ہمیں یہ اجازت دو کہ ہم یوں کہا کریں روزانہ صبح شام یا جبریل علیہ السلام المدد یا جبریل السلام المدد. کیا ارے یہ تھوڑی میں نے کہا ابھی آپ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو اور اب آپ کہہ رہے ہو یہ تھوڑی کہا ہے. ابھی آپ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہو. صحیح بات کہ اللہ بھی مددگار جبریل السلام بھی کہہ رہے جبریل السلام مددگار تھے. تو یہ کب کی وقت کی بات ہے؟ کب شان نزول بھی دیکھے صاحب کیا تم نے؟ کیا جبریل السلام اب آئیں گے مدد کرنے؟ اب تشریف لا سکتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں مسلمانوں کی مدد کرنے آ جائیں گے؟ کیا آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے اس کی؟ کوئی دلیل ہے اس کے پاس آپ کے پاس کہ ہاں دلیل ہے کہ قرآن کی آیت سے آپ بتا دو کہ ہاں اس وقت بھی مدد کرنے آئیں گے؟ وہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ تعالیٰ حضرت جبریل السلام کو بھیجتے تھے مدد کے لیے. ہاں جی جی. اس آیت کی روشنی میں اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو یہی ہے. لیکن یہ لوگ کیا معلوم کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں امت. میں نے تو ایک حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے رسول نے جبریل السلام سے پوچھا کہ اے جبریل کیا میرے بعد بھی تم آؤ گے دنیا میں؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد 10 بار آؤں گا. بس ایک بار آؤں گا تو نماز کا خشوع لے جاؤں گا. ایک بار آؤں گا تو انصاف لے جاؤں گا. ایک بار آؤں گا تو حیا لے جاؤں گا. اس طرح سے کر کے آپ کو بات دنیا میں تشریف لائیں گے. لیکن یہ مدد کرنے اس طرح سے تھوڑی آئیں گے کہ ہم پکاریں یا جبریل السلام المدد تو ہو جائے. اور ایک بار وہ سال میں ایک بار جو قرآن میں ذکر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. وہ تو اللہ کی طرف سے سلام کے لیے آتے ہیں. صحیح بات ہے. تو وہ اس طرح سے مدد کرنے تھوڑی آئیں گے کہ ہم پکارے یا جبریل السلام المدد تو حضرت تشریف لائیں. ارے جب فرشتوں سے ہی تم مدد مانگ سکتے ہو تو ڈائریکٹ ایسا کرو سیدھے سیدھے یا اسرائیل علیہ السلام مدد مانگ لو نا. قرآن میں ذکر ہے والملائکہ تو فرشتے بھی مددگار ہیں. تو یا اسرائیل علیہ السلام مدد کیا تو سیدھے سیدھے. صحیح بات ہے. سیدھے سیدھے اسرائیل علیہ السلام آ جائیں پھر. یعنی حضرت آیتوں کا مطلب یعنی کس طرح سے بتاتے ہیں موڑ توڑ کے ادھر ادھر کر کے. بس میں نے تو ایک پیغام دیا تھا کہ دیوبند والے کو عالموں کو مانتا ہے تو ان کا ترجمہ سنیں. بریلی والا بریلی والے عالموں کو مانتا ہے تو ان کا ہی ترجمہ سنیں. مگر کم سے کم قرآن کا ترجمہ تو سن لو پہلے. اور اگر تفسیر سننا ہو تو ان سے کہہ دو یہ تفسیر اگر امام کو سنانا ہے اور امام کا تفسیر کے ذریعے سمجھ میں آئے گا قرآن کے ہم سنیں گے سمجھیں گے بالکل. لیکن شرط ہماری ہے کہ کیا شرط ہے کہ دیوبند والے بھی اولیاء کو مانتے ہیں کہ بالکل آپ بھی مانتے ہو کہ ہاں. تو حضرت شیخ عبدالحق شاہ ولی اللہ شاہ عبدالعزیز صاحب کو آپ بھی مانتے ہو کہ ہاں. اور دیوبند والے ہی مانتے ہیں ہاں بالکل. امام ربانی مجدد علی ثانی کو سب مانتے ہیں کہ ہاں. تو ایسا ہے جنہیں دیوبند بریلی سب مانتے ہیں ان کی تفصیل آ کے آپ پڑھو. بس یہ شرط ہماری ہے. بات صحیح بات ہے بالکل ٹھیک ہے. نہیں وہ نہیں چلے گا. تم لا کے رکھ دو تفسیر نہیں میں ہم نہیں سنیں گے. تفسیر نہیں میں تو لکھا ہوا صاحب لکھا کہ درود ابراہیمی پڑھنا منع ہے نماز کے علاوہ. تو ایسے شخص کی ہم تفسیر کیوں سنیں جس نے درود ابراہیم کو منع لکھا ہو اور یہ لکھا ہو کہ اس میں درود سلام نہیں ہے درود ہے تو نماز میں پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے ہیں.
और भी उसमें और भी बहुत सारी बातें हैं कि आर्य समाज ने शायद के ऊपर ये इतराज किया, ये किया, वो किया। इतने ही आर्य कुरान की जानकारी रखकर तो ईमान ही ले आता वो तो। सही बात। तो अगर बरेलवी से कह दिया जाए कि ठीक है हम तफसीर सुनेंगे, तर्जुमा तो आप हालात को पढ़ दो, हम सुनने को तैयार है, पढ़ दो। तर्जुमे में तो कोई ऐसी दो चार जगह ही इस तरह आयतों में आता है कुछ, वो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ये तर्जुमा पढ़ने को भी तैयार नहीं होंगे साहब। नहीं, ये सोचेंगे अगर तर्जुमा इन्हें हम खाली पढ़ के सुना देंगे तो कहीं ये ऐसा इधर उधर ना हो जाए। नहीं, पब्लिक अगर होशियार हो तो कहते नहीं हम तफसीर तो सुनेंगे, मगर एक ही शर्त है कि हालात से पहले आलिमों ने जो लिखी है, क्या आलिम नहीं आए थे जमाने तफसीरें नहीं लिखी थी क्या? पब्लिक अगर ये कहते, हम ये नहीं कह रहे देवबंद वालों की पढ़ो, हम तो कह रहे हैं न देवबंद वाले आलिम की पढ़ो लिखी न बरेलवी की। आप तो 100 साल 150 साल पहले के जो आलिमों ने तफसीर लिखी, जिन्हें दोनों ने पढ़ा, जिन्हें देवबंदी बरेलवी दोनों पढ़ते हैं, लिखते हैं और नकल करते हैं और मानते हैं, उनकी तफसीर सुना दो आप, हम मानने को तैयार है। सही बात है। तो नहीं करेगा बरेलवी मानने को तैयार। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, पूरी दुनिया में कोई बरेलवी तैयार नहीं होगा। मौलाना गुलाम रसूल सईदी अरे अलैहि रहमा, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी, हाँ, तिबियानुल कुरान उसकी मैंने पढ़ी, कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। अरे वो तो गजब के आलिम थे, इक्तिदाल वाले आलिम थे वो जी, बहुत अच्छी तफसीर लिखी है उन्होंने। हाँ बिल्कुल। तो ये क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या मसला है। हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह फाजिल बरेलवी को ही मानते थे, लेकिन उन्होंने बहुत से मसाइल में उनसे इख्तिलाफ भी किया है। इख्तिलाफ भी किया, वो लिखा है जगह जगह, बैत सलम के मसले में और भी मसलों में, जी बहुत सारे मसाइल में। और ये भी लिखा है कि कुरून उला से कुरून सलासत तक, यानी खैरुल कुरून तक, ताबेईन तक ये तस्रीक का कोई सबूत ही नहीं मिलता है कि नमाज अज़ान से पहले सलात ये सलात पढ़ी जाए। सब सारे हवाले दिए उन्होंने साहब। जी, अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने 2 तरह की तफसीर लिखी है जी, एक तो तिबियानुल कुरान है ही और एक इरफानुल कुरान और लिखी है। अच्छा, वो जो बातिल अदियान वगैरह जैसे कादियानी वगैरह और दूसरे लोग उनके रद्द में लिखी है। और हजरत ने नेमतुल बारी शरह बुखारी 18 जिल्दों में लिखी, और 7 जिल्दों में अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ने शरह मुस्लिम शरीफ लिखी। हाँ, बहुत अच्छा इल्म था उनका। तो ना तो वो उन्होंने बरेलियत का पूरी हिमायत की, न देवबंद वालों की वो सीधा इस्लाम बयान किया है। बस सीधी सीधी बात बताइए, सीधी बात। और हजरत तिबियानुल कुरान भी अगर पढ़ लेना आदमी तो दिल रोशन हो जाए। जी हाँ, हकीकत जाहिर की है साहब उन्होंने, और बड़ी गहराई थी उनकी तफसीर में। तो आपने पढ़ी है क्या? हाँ, मैंने पढ़ी, पूरी तो नहीं पढ़ सका, लेकिन पढ़ी है कुछ, नहीं उनके बीच में भी पढ़ी है। इख्तिलाफी मसाइल जो हैं बड़ी अच्छी तरीके से उन्हें नूर मशर का फैसला उसने कर दिया। अच्छा, हाँ, इल्म गैब पर बड़ी अच्छी बातें कही हैं। अच्छा, तो हाँ, इसकी मुझे वही बात हम भी कहते हैं, उन्होंने भी नूर बशर की बात वही कही है जो अल्लामा गुलाम रसूल सईदी ने कही। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई मसला ही नहीं रहा। उनको ये हजम नहीं कर रहे ना बरेलवी, सोचते हैं कि इन्होंने हमारे मुआफिक बातें क्यों नहीं करी। जबकि वो फाजिल बरेलवी की भी तारीफ लिखी है उन्होंने, लेकिन ये थोड़ी मतलब है कि हर बात मान लो उनकी। और खासकर अदब का जुबान इस्तेमाल की है, किसी के खिलाफ ऐसी भी जुबान नहीं। अरे साहब बिल्कुल सही कह रहा है आपने, बहुत अच्छा परखा उनको जी। और उनका कलम दायरा अदब में होता था और तनकीद होती थी वो भी अदब के दायरे में, दलाइल के साथ में है। सही बात है, इख्तिलाफ होता रहता है। तो आप ऐसा लगता है 1996 में फारिग होंगे कम बेश? हाँ, मैं पहले ही फारिग हूँ, मैं 81 में फारिग हूँ। अरे जी, तो आपकी उम्र लगभग 65 से ऊपर है? 60 से ऊपर है मेरी उम्र। 81 में फारिग हैं जी। तो आपके उस्तादों में मौलाना फखरुद्दीन साहब भी आते होंगे फिर तो? जी जी जी, मौलाना फखरुद्दीन साहब मुरादाबादी, हाँ, जबरदस्त शख्सियत थी। उन्हीं दिनों में उनकी वफात भी हुई। वो उनका वफात कहाँ हुई हज़रत मौलाना फखरुद्दीन साहब की? हाँ, फखरुद्दीन साहब की पहले ही हो गई थी। अच्छा, उसके बाद ही ये बने शेखुल हदीस शेख नसीर साहब? जी जी जी, शेख नसीर साहब। अच्छा, आपके दाखिले के बाद बने थे? जी जी। उस जमाने में तो साहब बड़ा इल्म था वहाँ पर। अरे माशाल्लाह, क्या बात कही। तो ये हज़रत मौलाना मुफ्ती अबू सुफियान कासमी साहब आपके शायद हमदर्द हैं, जो कटक उड़ीसा में। जी, कटक उड़ीसा में है ना,
बलोत्रा में या बालासोर में कहीं पर। जी वो भी इसी दौर में फारिग हैं आपके जमाने के। जी, उस जमाने तो बड़े बड़े आलिम थे साहब जब आप पढ़ते थे। बड़े जबरदस्त शख्सियात थी। कौन कौन थे? एक तो वो शेखुल अदब थे, कौन थे? वहीदुज्जमा साहब, जी वहीदुद्दीन साहब। असल में बात ये हुई कि मैंने फिर वहाँ से फरागत नहीं कर सका। मैं फतेहपुरी मदरसा आलिया से फरागत की। उस साल वो झगड़ा शुरू हो गया था देवबंद में। अरे वो खलफशार हुआ था बहुत तगड़ा। जी 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 जी, दारूम वक्फ बना, फिर दारूम ही अलग हुआ। हाँ सही कह रहा, वही जमाने में हुआ। काजी सज्जाद साहब थे फतेहपुरी मदरसा आलिया में। हाँ बुखारी उनसे पढ़ी मैंने। ये दिल्ली की? जी। तो आपने मुफ्ती मजहरुल्लाह साहब को भी देखा हुआ? उनको देखा नहीं, नाम सुना उनके। मुफ्ती मुकर्रम थे हमारे दौर में। वो तो हैंगे अभी? वो अभी हैं, तो वो अच्छे आदमी हैं। वो भी मीडिया में है साहब, सबसे मिलना जुलना। बिल्कुल बिल्कुल, वो इन जैसे फसादी लोग नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे। हमारे साथ तो बड़े जबरदस्त ताल्लुक है आज भी। अरे काबिल आलिम है साहब वो। बहुत अच्छे आलिम है। मुफ्ती मुकर्रम साहब, शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम साहब। और वहाँ जो है उलमाए देवबंद में उसके उस्ताद हैं। ये मुफ्ती मुकर्रम साहब के? जी। कौन कौन थे? मौलाना सज्जाद साहब थे, दूसरे हजरात थे। अच्छा, तो जमाने के मौलाना सज्जाद साहब जमाने के होंगे। रफीक साहब थे। हाँ अच्छा, उस जमाने के बड़े बड़े टॉप के आलिम पढ़ाते होंगे वहाँ पर। जी 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 जी। आज जमाने में तो बड़े बड़े मुहद्दिस मुफस्सिर होते थे साहब। हाय हाय हाय, ऐसा लगता था पढ़ते ही चले आओ। है जी जी। नहीं जब आप कहाँ है, नहीं आप जब पढ़े उस जमाने का दौर कुछ अलग ही था। वही बड़े बड़े आलिम थे, बड़े जबरदस्त। नहीं आलिमों के अलावा उस जमाने की रूहानियत कुछ अलग ही थी। हाँ, रूहानियत भी अलग थी। चाहे आदमी नमक से रोटी खा ले उसको शहरी हो जाती थी, उसको कोई फिक्र नहीं होती थी कि हमें मुर्गा मिले, अंडा मिले, बकरा मिले। मुफ्ती अब्दुल दाइम साहब थे, ये तफसीर मजहरी का तर्जमा किया है। अच्छा, वो भी पढ़ाते थे? वो भी मेरे उस्ताद हैं, तफसीर मजहरी। और ये वो आपके उस्ताद हैं? जी, जो उर्दू में तर्जमा जिन्होंने किया है। अरे वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक आपके कश्मीर में शेख मौलाना अब्दुल हक साहब भी तो हैं कासमी, वो लाल दाढ़ी में जो जिनके आते रहते हैं बयानात, लाल दाढ़ी रहती है, क्या नाम है उनका? हाँ, मुफ्ती मुजफ्फर। हाँ मुफ्ती मुजफ्फर साहब बहुत काबिल। हाँ वो भी हैं। और ये इमामुल मुहद्दिसीन हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी आपके किस इलाके के थे वहाँ पर? लोलाब के हैं? लोलाब है यहाँ, आपके इलाके के पास में ही है? हाँ जी जी, करीब में है, दूसरा जिला। आपकी मुलाकात इनसे तो होगी, इनके बेटे से? जी हाँ, अल्लामा अनवर शाह। हाँ हाँ, उनके बेटे से तो आपकी मुलाकात रही होगी। जी जी बिल्कुल हुई। अभी मैं वहाँ से लेके भी गया हूँ, उनका प्रोग्राम कराया मैंने। अच्छा, श्रीनगर में। ये हजरत मौलाना अनवर शाह साहब का? जी, और अब तो खिदर साहब हैं उनके पोते हैं। पोते। अरे साहब, अनवर शाह साहब का भी जवाब नहीं था। हाँ, बहुत जबरदस्त शख्सियत थी वो तो मैं दारूम देवबंद गया था, तो उसी टाइम पे उनका इंतकाल हुआ था, थोड़ा ही पहले। अच्छा, तो मुलाकात नहीं हो पाई हमारी साहब। वो हम गए जब उससे कुछ महीना पहले, वो बोर्ड लगा तो वो तख्त लगा हुआ था इश्तिहार में जी। एक आध दो कुछ ही टाइम हुए थे जब हम गए थे, उसके पहले इंतकाल हुई। लेकिन साहब अच्छा, इंशाअल्लाह हजरत कभी आपको दावत भी देंगे। बिल्कुल साहब, दो। हम तो ये चाहते हैं कि सब मुसलमान हैं। जी और जी, आपको अगर मानना ही है तो न हम तो कह देंगे न देवबंद की किताबें मान, तू न बरेलवी की मान। अल्लाह की किताब को नहीं, हम तो कहते हैं देवबंद वालों की रख दो एक साइड, नहीं मानना हमें, हम तेरी बात मान ली, मत मान। और तू मान ले कि तेरी बरेलवी की हम नहीं मानेंगे कोई किताब। अब तू उससे फैसला कर ले कि जिसे हम मानते हैं तू मानता है वो औलिया अल्लाह है, उनकी किताबें ले, हम आंखें बंद करके मान लेंगे। नहीं, हाँ सही बात है। जो भी लिखा होगा उन्होंने, चलो गलती तो इंसान से होती है कोई भी हो, लेकिन ऐसी गलती नहीं की होंगी जैसे ये आजकल के लोग कर रहे हैं। हाय कहाँ औलिया इकराम का तो मिशन ही नहीं था किसी को काफिर कहना। हाँ, इस तरह की कोई बात ही नहीं मिलेगी उनकी किताबों में। नहीं, उनकी किताब में ये तो मुफ्तियान इकराम जो उलमा है, अच्छा। मतलब इस किस्म के लोग, उनमें तो फतवाबाजी चली है। अच्छा, अगर आप चैलेंज भी औलिया की तारीख तो आपने खूब पढ़ी है, कहीं किसी ने नहीं दिया किसी को फतवा। अरे साहब, हमने तो ये सुना है कि यजीद तक को
इमाम अबू हनीफा ने काफिर कहने में खामोशी इख्तियार की कि ना मुसलमान कहा ना काफिर। जी। इतना एहतियात था। और मोतजिला फिरका जो हुआ था उसके बारे में ही बाद उलमा काफिर होने का फतवा नहीं देते थे, मोतजिला को भी, हाँ मोतजिला को, है ना, बहुत से उलमा हाँ। देते थे। तो अब ये कितना एहतियात का मामला रखा था। अब कुछ बातें ऐसी मिलती हैं तो ये थोड़ी कि एकदम काफिरी कह दो तुम, है, उसकी देखिए ना, हकीकत तो जानना पड़ती है ना कि क्या है मामला। जी जी जी। अब ऐसे तो कोई कुफर बकता नहीं है साहब, खुले खुले कोई पागल थोड़ी हो गया कि हर कुछ बक देता। फिरका अल्लाह को तो आपने खूब पढ़ा होगा, उसको भी खारिज अल इस्लाम ने करार दिया, गुमराह तो कहा, गुमराह कहा, काफिर नहीं कहा है। हाँ देखिए ना कैसे कैसे बड़े इख्तिलाफ हैं। अरे शियाओं में भी 32 फिरके लिखे हैं बड़े पीर साहब ने, जी जी। और सबको काफिर नहीं कहा बल्कि शिया से ताबीर किया है। हाँ हाँ अब इन सही शियाओं है। में जिसका हद गुलू अकीदा हद कुफर पर पहुंचेगा उसको कहा जाएगा। आपने खुद देखा होगा हाल के दौर में वसीम रजवी को शियाओं ने भी काफिर करार दे दिया था। हाँ वसीम रजवी को सही काफिर बात, करार दिया था कि नहीं? हाँ वो तो है, ये बात अब कोई सही है। खुला काफिर होगा तो साहब उसे कौन मुसलमान मानेगा, है? ना इनसे कोई नहीं मानेगा। मैं तो हजरत आखिरी बात आपसे कर लेता हूँ ये कि जी। अगर खुशबू है और मैं कश्मीर में आऊँ तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि यहाँ खुशबू है कमरे में, मैं खुद समझ जाऊंगा और कहूंगा कि आपके यहाँ खुशबू है कमरे में। सही बात। तो अब आप चला हाँ साहब रखा है, मुश्कम्बर रखा है तरह, अब मैंने देखा नहीं, बगैर देखे पहचान लिया। और अगर आपके कमरे में बदबू है, लेटरिन पड़ी है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ना जरूरत ही नहीं है, जरूरत उसकी बदबू मेरे आँख में वो नाक में जाएगी, मैं कहूँगा बदबू है, कहीं पर देख तो तलाश करने के बाद मिल जाएगी कि चूहा मरा पड़ा है कुछ भी। तो मैं वही मिसाल देता हूँ कि वाकई अगर कोई गुस्ताख रसूल है और अंदर से भी उसका अकीदा कुफरिया है, गुस्ताख रसूल है, तो फिर वो बदबू खुशबू की मिसल है। हाँ सही बात है। वो छुपेगा नहीं दुनिया में, जैसे वसीम नहीं छुपा, सलमान रुश्दी नहीं छुपा, नहीं नहीं कभी नहीं छुपेगा। और उसे मैंने ये भी कहा ही नहीं सकती। हाँ कौन छुपा है उसे। और ये भी मैंने बताया गुस्ताख रसूल के लिए जमीन टाइट हो जाती है, तंग हो जाती है। अल्लाह ताला महफूज। आपने देखा होगा वसीम रजवी के लिए टाइट हो गई, सलमान के लिए टाइट हो गई कि इंग्लैंड से नहीं आ पा रहा, जितने भी इस किस्म के गंदे लोग और निपुण शर्मा तक के लिए टाइट हो गई जमीन। जी जी है, निपुण शर्मा तो गैर है ना, उसके लिए टाइट हो गई, टाइट हो गई। और आप जानते हैं कश्मीर में अगर देवबंद के इलाका हुई हो, पूरा इलाका ही देवबंद का, तो वहाँ कोई अगर गुस्ताखी कर दे तो क्या देवबंद वाले से जान से छोड़ देंगे? और नहीं, बात ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की गुस्ताखी कोई मान ही नहीं सकता, कौन बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। अरे साहब घर में घुस के मार देंगे, निकाल के मार देंगे। सही बात। आपने सुना होगा कोटा में एक बार कमलेश तिवारी की हिमायत कर रहा था एक आदमी ने, कमलेश तिवारी की, जी लखनऊ में जो गुस्ताखी की थी, तो वहाँ पर एहतजाज किया उलमा ने, तो वहाँ की आवाम ने एहतजाज किया, तो एक ने हिमायत कर दी कमलेश तिवारी की, हिमायत की, गुस्ताखी नहीं की, हिमायत की थी, तो उसको मार दिया समीउल्लाह ने, अदालत में घुस के मार दिया था उसको। सही अब बताओ, पुलिस वालों के सामने अदालत में घुस के मारना आसान है? लेकिन वो अल्लाह के रसूल की मोहब्बत थी। और वो कौन था समीउल्लाह मालूम है? कोटा में जिंदा है भी, वो देवबंदी था। अच्छा, देवबंदी मैं तो जाते होते ना कोटा। अब ये कहते हैं अरे मैंने क्या गुस्ताख रसूल को नहीं, जो गुस्ताख रसूल की हिमायत कर रहा था उसको कोटा में अंदर घुस के मार दिया अदालत में, समीउल्लाह नाम समीउल्लाह है। अब ये तो बात में गुस्ताख रसूल, अरे तुम देखो तो सही, समझो तो सही भाई, तरीके अलग अलग हैं। तुम खड़े होकर सलाम पढ़ते हो, वो ये नहीं कह रहा देवबंदी के सलाम मत पढ़ो, बस वो कह रहा है भाई इस तरीके से सहाबा किराम में राय नहीं था, न ताबीन न ताबीन में, आप पढ़ रहे हो तो पढ़ो, वो मना भी नहीं कर रहे। अब तुम तो इस बात को ही लेके आ रहे सलाम नहीं पढ़ते, खूब पढ़ते, ये कोई लड़ाई की बात तो है नहीं, है? ये कोई लड़ाई की बात है कि वो सलाम, अरे वो बैठ के सलातो सलाम पढ़ रहे हैं, एक एक घंटा 2 घंटा जरूर पढ़ रहा है, और तुम 5 मिनट खड़े होके पढ़ के चले जाते हो बस। वो उसमें भी आला हजरत पे लाखों सलाम मिलाने लगे। हाँ ये देखिए, नहीं साहबा किराम को एक साइड कर दिया, हजरत अबूबकर सिद्दीक, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली, तमाम अहले बैत को एक साइड करके 2-3 शेर हुजूर की शान में पढ़े, और आला हजरत पे लाखों सलाम। जी जी हजरत पे आपने बहुत टाइम दिया मुझे। और कश्मीर में आप कौन से जिले में हैं? मैं श्रीनगर में हूँ। श्रीनगर में मैं आने वाला था, जो राजधानी है, शहर है, सिटी। अरे मुझे आना था श्रीनगर, तो वजह क्या हुई कि वो हम आए थे, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे ना, हजरत मनमोहन सिंह, तो मेरी तकरीब भटंडी मोड़ पे हुई थी जम्मू में। अच्छा, जो भटंडी मोड़ पे मस्जिद है,
हाँ हाँ हाँ, मिठिंडी मोड़। हाँ, उसी में मेरी तकरीर थी। एक मौलाना अयूब साहब इमामत करते हैं, जहाँ मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब का घर है उधर ही कहीं। हाँ हाँ हाँ। एक वहाँ तकरीर हुई थी मेरी, तो वो मेरा श्रीनगर आने का था ईद के बाद, रमजान में हुई थी। अच्छा। नहीं, रमजान में 27 रमजान के ऊपर। जी। लेकिन वो क्या हुआ, हमारे साथ में जो जिन्होंने बुलाया था उन्हें जल्दी बहुत हो गई घर आने की, तो वो ईद के बाद अच्छा। था, आने का प्लान सब बन गया था, गाड़ी माड़ी भी थी हमारे जिन्हें चलना था, लेकिन उन्होंने सब गड़बड़ कर दिए। चलो खैर, किस्मत में नहीं था, किस्मत की बात। इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो आप। ठीक है साहब, आपका नाम मैं जान लूं? मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस। मौलाना यूनुस साहब जी। चिश्ती। किससे मुरीद हैं आप? नक्शबंदी। किससे मुरीद हैं आप? मैं हाजी मीर आलम साहब थे, बहुत बड़े नक्शबंदी सिलसिला के, उनसे हूँ। हाजी मीर आलम साहब से मुरीद हैं। और मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब थे, अरे वो पिछले साल इंतकाल हो गया उनका। मुफ्ती अब्दुल गनी अजहरी साहब, उनसे खिलाफत है आपको? जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी इजाजत हो तो मैं पहुंचा दूं वहां तक आपकी हमारी बात? जी। हाँ, दूसरे मरहले में इंशाल्लाह। अच्छा, ऐसे नहीं डलवाए? नहीं, इजाजत तो डलवाए, तो नहीं डलवाए हैं जी? नहीं, आपकी इजाजत तो डलवा दूं मैं, चैनल पे लोग फैजियाब हो जाए। अच्छा। इसमें आपने बुराई थोड़ी की किसी की नाम लेके। हाँ, बुराई तो हुई नहीं, कोई ऐसी बात भी नहीं की, मैं किसी के मुतालिक फैसले के मुतालिक कोई बात है। जी जी, हाँ, ऐसी कोई बात तो इसमें जनरल बात है, किसी के निशानापन ने बनाया नहीं है। नहीं नहीं, हमें तो किसी से वो आवाम का गया क्या है, सुन के दिल खुलता है। हाँ जी हाँ। भाई मीडियम माहौल होना चाहिए। देखो, देवबंद के आलिम भी कह रहे हैं हम भी औलिया अल्लाह को मानते हैं, मज़ारात पर जाते हैं। नहीं जी, अकायद की तमाम वही किताबें हम भी पढ़ते हैं। हाँ हाँ और ये मैं आपको एक अजीब बात बताऊं हाँ हाँ। कि अल मुहन्नद आज तक मैंने नहीं पढ़ी, पिछले साल पढ़ी वो। अल मुहन्नद ये किसकी है? ये अल मुफन्नद है ना, जो मुफ्ती खलील साहब की। जी 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 जी, जिसका जो है 26 सवालात उसके जवाबात हैं वो अल मुहन्नद पर अल मुफन्नद जाने क्या क्या, मुफ्ती हशमत अली साहब ने लिखी, इधर से उन्होंने लिखी, इधर से उन्होंने। जी जी, वो आपने अभी पढ़ी? उलमाए देवबंद की तरफ निस्बत की जाती है ना उसकी। हाँ हाँ हाँ। तो इसलिए जो है हमने तो वही अकायद की किताबें पढ़ी हैं जो सभी पढ़ते हैं। अरे उसमें भी साहब कितनी बढ़िया बात बताई गई है। बहुत अच्छी बातें हैं, वो सब अकायद बहुत अच्छे हैं, आला हैं। अब देखो साहब, ये तो बरेलवी तो क्या रस्सी का सांप बात का बतंग राय का पहाड़ बना के कौम को गुमराह कर देता है। सही है। एक आखिरी बात वो बता दूं, कश्मीर से ही फोन आया था एक बार मेरे पास जी। तो वो भी बड़ा कट्टर बरेलवियत में हो रहा था पहले तो, ये देवबंदी ऐसे वैसे वैसे फलाना ढिमाका। मैंने क्या अच्छा है बताओ। मैंने कहा कि अगर मैं कहता हूँ कि अली ने ही सारी कायनात को पैदा किया है, जी। अली ने ही सारे फरिश्तों को पैदा किया है, अली ने जमीन आसमान को पैदा किया है, अली के हुक्म से ही जान निकलती है और जिंदगी मिलती है, तो क्या हुक्म लगेगा, क्या मतलब? जैसे आप भी समझे थोड़ा कि मैं अगर कोई कहता है, मैं ही कहता हूँ, तो मेरे ऊपर कुछ हुक्म लगेगा या इस बारे में कुछ तवक्कुफ किया जाएगा? क्यों नहीं लगेगा? किस तरह से एकदम हुक्म लगेगा? जी नहीं, इसमें एक पहलू है जी। कुरान में है, हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, वहुल अलीयुल अजीम। हाँ सही है कि अल्लाह अली है, अजीम है, अजीम है। अल्लाह का सिफात ही नहीं। अली से मुराद अल्लाह की जात है, तो फिर तो बात ही नहीं है। तो मैं हजरत कह के नहीं कहा कि हजरत अली कहता तो फिर बात वो हो जाती। हाँ, अली ने सब कुछ पैदा किया, ये तो सही है ना। तो अली ने पैदा किया, रहमान ने पैदा किया, रहीम ने, करीम ने, ये भी कहते ही हैं, मालिक ने पैदा किया। बिल्कुल बिल्कुल पैदा। आमतौर से अल्लाह ने पैदा किया कहते हैं, लेकिन ये भी कह सकते हैं खालिक ने पैदा किया, मालिक ने पैदा किया, अली ने पैदा किया, रहमान ने पैदा किया। बिल्कुल। तो मैंने कहा, जो बताया कि जो कामिल मुफ्ती होता है वो पहले गहराई समझता है कि इस बंदे को बुलाओ जिसने कहा है, फिर वो उससे पूछेगा कि भाई किस हिसाब से तुमने कहा। मैं कहूँ अल्लाह के हिसाब से कहा, वो अली अजीम, अल्लाह अली है, अली अजीम है। हाँ, अगर मैं हजरत कहता तो फिर आप मेरे कुफ्र का फतवा लगा सकते थे। हाँ, फिर फतवा लगा सकते थे। तो पहले पूरी बात को, गहराई को समझना पड़ता है कि इस बंदे की नीयत क्या है, मुराद क्या है। जी जी जी। हाँ, हुजूर का फरमान है, अमाल का दारो मदार नीयत के ऊपर है। एक आखिरी बात तो बताऊं, ये बरेलवियों के बड़े आलिम थे शमसुद्दीन साहब जौनपुरी जी। हजरत मौलाना काजी शमसुद्दीन जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कानून शरीयत लिखा है, बरेलवियों में वहीं पढ़ाते, अशरफिया मुबारकपुर में, बड़े बड़े उलमा उनके शागिर्द हैं। उनके जमाने में किसी ने कहा कि
نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں، یہ کہتے رہتے تھے. اب کسی نے شکایت کر دی ان کی، ان تک پہنچا دی، جی تو وہ قابل مفتی تھے، کہا کہ ایسے نہیں فتویٰ لگتا، مطلب فتویٰ نہیں لگا کفر کا ایک دم. کہا پہلے اس کو بلاؤ جو ایسا کہہ رہا ہے، کہ ایسا تو کوئی بھی فتویٰ لگا دے گا ایسا کہنے پر کہ صحیح کافر. بات ہے، جب تک تحقیق نہ ہو. کہا پہلے اسے بلا. کہا کہ کیا کہتے تھے، کہا میں کہتا ہوں نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیری بات کیوں مانوں، لگا فتویٰ. ہاں، تو کہا کس حساب سے، کس نیت سے آپ کہتے ہو، کیا مطلب ہے. کہا کہ نفس میرا خدا نہیں ہے اور میں اس کا بندہ نہیں ہوں، تو میں نفس سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں. نفس کہتا ہے کہ کھانا کھا لو، روٹی کھا لو، یا پانی پی لو، یا چائے پی لو. صحیح بات ہے. تو نفس کہتا رہتا میں منع کرتا ہوں کہ تو میرا خدا نہیں، میں تیرا بندہ نہیں، میں تیری بات کیوں مانوں. ہاں دیکھیے، ظاہر کچھ اور باطن کچھ شتیہات. تو ہاں، تو پھر وہ انہوں نے بتائی وجہ کہ دیکھو، اس لیے ہم نے یعنی پہلے پوری مسائل کی، مسئلے کی نوعیت سمجھ لے آدمی. ہاں تو پھر اس کے بعد کوئی بات کرے. ہاں، اگر کوئی وسیم رضوی، سلمان رضوی جیسا شیطان ونشن بکے تو اس میں تو کچھ نہیں دیکھا جائے گا، سیدھا ہاں اس کافر. میں تو کوئی بات یہ ہی تو نہیں. پبلک بھی سمجھ لیتی ہے، تو مردود ہو گیا، ہر کوئی بک رہا ہے. صحیح ایسا بات. کوئی عام طور سے کون بکتا ہے صاحب، پاگل، کوئی پاگل تھوڑی ہو گیا ہے. صحیح بات. ٹھیک ہے صاحب، پھر میں آپ کو اجازت دے دوں، جلوا دوں گا، فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس میں اگر کوئی اس قسم کی بات ہوگی تو اس کو آسو کر دیجیے گا. نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے اس میں تو بہت احتیاط سے بات کی آپ نے، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اچھا بالکل بات کر لیں. انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک، سلام. کبھی السلام علیکم.